اور تھوڑا قریب آ جائے، تھوڑا قریب آ جائے، تھوڑا نماز پڑھا قریب ہو جائے تھوڑا. میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فضل و کرم ہے کہ اللہ ہمیں ایمان والا بنایا. اللہ ہمیں ایمان والا بنایا. پھر یہ گھر کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا گھر. اللہ کا گھر ہے نا. سبحان اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر میں وہی لوگ بیٹھ سکتے ہیں، وہی لوگ اللہ کے گھر پہ آ سکتا ہے جس کو اللہ چاہے. اللہ کی منشا جس کو ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر پہ لاتے ہیں، ہے نا بھائی؟ راستہ میں چلنے والا ایک شخص راستہ میں چل رہا ہے مثلا، اور دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت عالیشان گھر ہے، دیکھا کہ یہ ماشاءاللہ یہ آدمی تو بہت بڑا شاندار آدمی ہے، مال کے اعتبار سے دنیا کی لحاظ سے عزت والا ہوگا نا. تو آدمی اس گھر پہ گھس گیا. ہاں بھائی، اسی کے گھر پہ گھس گیا تو کہتے ہیں میں آپ کا گھر کا مہمان ہوں. مالک کو بلایا، جو گھر کی جو چوکیدار ہے نا اس نے مالک کو بلایا، یہ آپ کو مہمان ہے. تو آ کے دیکھا مجھے دوست میں تو آپ کو جانتا نہیں ہے. کہے کیوں؟ جاننے کا کیا ضرورت ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا میں آپ کو گھر کا مہمان ہے، ہمارے لیے اچھے اچھے کھانا تیار کرے. تو مالک کہتے تھے لوگ تو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے لیکن اسکرو ڈھیلا ہے لگتا ہے. تو اس کو نہ کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی جان پہچان ہے، نہ کوئی دوستی ہے. تو ابھی وہ چوکیدار کو کہے گا اس کو جو ہے نا یہ گیٹ کے باہر بھگا دو. تو بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ رب ہے، بے شک سارے کائنات کی مالک اللہ ہے، اور یہ مسجد اللہ کے گھر ہے. تو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے گھر میں بٹھایا ہے نا بھائی. یہ شکر ہے. اس محلہ میں بہت سارے لوگ ہیں، سب کو نصیب نہیں ہوا نا. تو جو مسجد میں آیا، ابھی دیکھیں جو اس شاندار گھر پہ جو جائیں گے نا تو اسی کا جو ہے نا جیسے کہ کسی نے اگر کوئی اپنا دوست کے پاس چلا گیا تو دوست اپنا شان مطابق اس کو اکرام کرے گا. اگر کوئی اس محلہ کا اگر زمیندار ہے، ممبر، چیئرمین اور بڑا آفیسر ہے تو اس کو شان مطابق وہ مہمانداری کرتا ہے. اگر کوئی ایم پی کا گھر پہ چلا گیا تو اسی حساب سے، اگر کوئی منسٹر کے گھر پہ چلا گیا تو اسی حساب سے، اگر کوئی بادشاہ کے گھر پہ جاتا ہے تو اسی حساب سے اس کو جو ہے نا مہمانداری ہوگا. ہوتا ہے نا کہ بھائی اگر کوئی اللہ کے گھر پہ آ جائے تو اللہ کی انعام، اللہ کی اکرام، تو اللہ جیسے شان ہے اس طرح ہوگا نا بھائی. تو دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو کسی کو معاف کر سکتا ہے کوئی بھائی؟ کسی کو گناہ معاف کر دیا، ٹھیک ہے اپنا جو ہے نا اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو معاف کر دیا، لیکن ویسے اس کو گناہ کو معاف کر دے، اس پر راضی ہو جائے، تو ایسا کوئی ہے؟ تو صرف اللہ ہے جس نے بندہ پر جو ہے نا اللہ پہ معافی کا اعلان رضا کا اعلان کر سکتا ہے. اور کہتے تھے فرشتہ ہم جو بیٹھا ہے نا، فرشتہ ہم سے ڈھانپ لیا، فرشتہ ہمارے لیے جو ہے نا دعا کر رہے ہیں، اور فرشتہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، رحمت برس رہا ہے، اور جو ہے نا رحمت ہمیں ڈھانپ لیا، سکینہ برس
تو یہ کتنا بڑا فضل و کرم ہے جو اللہ ہمیں اللہ کے گھر پہ بلائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے کائنات کو بنایا. ہاں کہتے بندہ یہ سارے کائنات بنایا تمہارے لیے. سارے کائنات کس کے لیے بنا بھائی؟ ہمارے لیے بنے، انسان کی خاطر بنایا. تو پھر کہتے ہیں جب میں نے تم کو بنایا میرے لیے، میں نے اللہ کے لیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کس لیے بنایا؟ اللہ کے لیے بنایا. تو پھر کہتے ہیں جی دیکھو میرے بندے یہ دنیا کی خاطر جو تمہارے لیے بنایا اس کے پیچھے لگ کر ہمیں نہیں بھولنا، اللہ کو نہیں بھولنا. تو ہم بھول گیا ہے نا بھائی، دنیا کے پیچھے لگ گیا، اللہ کو بھول گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقرر جو ہدایت اللہ سے لے کے جو اللہ دنیا میں بھیجا، نبی علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، پاک معصوم، اور یہ لوگوں کو ہمارے پاس بھیجا کرتے تھے تاکہ جو ہے نا لوگ اللہ کے ساتھ دوبارہ تعلقات جڑ جائے. ہے نا بھائی؟ بیٹا نے کوئی غلطی کیا، بلنڈر کیا، تو جب گھر پہ آئے نا تو باپ نے مارا پیٹا زبردست، اور دھکا دے کے گھر سے نکال دیا. کیا گھر سے باپ نے نکال دیا. تو باپ نے تو اپنا غصہ ظاہر کر دیا نا، گھر سے نکال دیا. تو پیچھے کے دروازے سے ماں بچے کو بلایا، ماں نے بچے کو بلایا اور پیچھے کے کمرہ میں جا کے بچے کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، تم نے تمہارا برا کام کیا، اچھا کام نہیں کیا. تمہارے باپ کی عزت تم نے جو ہے نا لوٹایا، بے عزتی کیا باپ کو. تو ماں بھی رو رہے، بچہ بھی رو رہے. کہتے بیٹا ایسا کام کیوں کرتے؟ تو اس سے تمہاری آج بے عزتی، تمہاری باپ کی بے عزتی. تو یہ ہے ماں کا دل کا شفقت ہے بچے کے لیے، یہ ہے ماں کا دل کا اندر جو ہے نا بچے کے لیے محبت ہے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بندے کے بہت جو ہے نا اتنا گہرائی تعلقات ہے، اتنا محبت ہے. تو اللہ کے بھیجا ہوا بندہ کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. اللہ کے بھیجا ہوا بندہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. اور اس بندے نے اس مکرم شخص کو جو ہے نا تکلیفیں دے رہے، پیٹانا، گالی دینا، پتھر مارنا، یہ سارے کچھ اس انبیاء علیہ السلام کے. لیکن انبیاء علیہ السلام صبر کر رہے ہیں، اللہ بھی صبر کر رہے ہیں. کس لیے؟ کہ ہو سکتا ہے میرے بندہ جو ہے نا غصہ ٹھنڈا ہو کے میرے طرف آ جائے. ہاں جی، تو اللہ کتنا کریم اور رحیم ہے. موسیٰ علیہ السلام 950 سال، نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیا. 1-2 دن، ہمیں تو یہ 1-آدھا گھنٹہ جو ہے نا لوگوں کے پاس جا کے تھک جاتا ہے یار، کتنا بولا اس کو نہیں سنتا. 950 سال مسلسل، کچھ دن میں بھی رات میں بھی، لیلا و نہارا، مطلب جو ہے نا یہ نہیں ہے جو صبح دیا بس ہو گیا میرے صاحب نے تو بہت سمجھایا نا ان کو، یہ نہیں آئے گا. تو یہ اس طرح کی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں کیا ہے، پتھر کھائی. کتنا پتھر، بارش کی طرح پتھر جو ہے نا. ایک آدمی کو باہر سے پتھر مارے اور اوپر جو ہے نا کپڑا ہے، کپڑا کے اندر سے اتنا زور سے پتھر لگے تاکہ کپڑا کے اندر سے زخم ہو اور اس زخم سے خون نکلے. کیا آپ سوچیے تھوڑی سی، میرے نبی میرے خاطر، آپ کے خاطر، میرے خاطر کتنا تکلیفیں برداشت کی. اور وہی دین، وہی سنت ہم سے مٹ رہا ہے.
हाँ? क्या भाई? एक आदमी ने कहा मुबारकबाद है, कहते हमारी खानदान में 600 आदमी जो है ना सारे कलमा वाला है, हमारी खानदान में, वो कह रहे। तो कहते इससे बड़ा मुबारकबाद वो है जिसने पहले हमारी खानदान के अंदर सबसे पहले कलमा पढ़ा, उसका मुबारकबाद है। फिर कहते हैं कि मुबारकबाद उस शख्स के लिए, और बड़ा मुबारकबाद है जिसने हमारी खानदान को उस शख्स को दावत दिया था, अल्लाह, हाँ? दिन की तरफ, ईमान की तरफ। हाँ जी। तो पत्थर खाने के बाद मेरे नबी हमारे लिए बहुत दुआ नहीं किया। कहते ये तो नहीं इसका नस्ल, ये जरूर इंशाअल्लाह ताला ईमान एक दिन लाएंगे। हुआ ऐसे ही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होते हुए लोग ईमान लाया, ताइफ वाला ईमान लाया। और ताइफ वाला की जो बच्चा इस हमारी जो है ना मुल्क जो इंडिया पाकिस्तान इस इलाका में आके फतह किया, फिर इस्लाम कबूल, इस्लाम फैला और कलमा हम लोग इसका जरिया हुआ। तो ये पत्थर देखे ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत कितना बड़ा वसी था। तो हर नबी का जो नीयत है, फिरासत है, इतना ऊंचा होता है, इतना दूर की होते हैं, हम तो नहीं समझते हैं। ये देखो, अगर उसी कौम उसी दिन अगर दो पहाड़ के अंदर अगर चिपट जाते, मर जाते, उस नस्ल से कोई ना मुसलमान होता, ना मोहम्मद बिन कासिम आयता, ना हमारी तरफ आके दावत देता। हम उनके जरिए से आज इधर कलमे वाला खड़ा है, तो हमारे लिए पत्थर खाया। हाँ? हम थोड़ी सी जो है ना तकलीफ, थोड़ी सी जो है ना दीन के खातिर हम जो है ना नहीं जा सकते हैं भाई, तैयार है ना इंशाअल्लाह ताला। तो इसलिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, अभी जो दावत देंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि हर बोल पे अल्लाह ताला हमें अजर अता फरमाएंगे। मुतकल्लिम होगा वो रहबर होगा, तो रहबर को यहाँ पे एक जमात बनेगा, रहबर होगा, मुतकल्लिम होगा, उसके मामूर होगा, जिम्मेदार होगा, ये पूरा जमात को जो है ना गली गली में जाएंगे इंशाअल्लाह, लोगों को दावत देके मस्जिद में लाना नगद। तो इसलिए सब तैयार है ना इंशाअल्लाह। आज इस रास्ते के गर्द गुबार जो है ना जहन्नम की धुआं इकट्ठा नहीं होगा, आज इसमें लगेगा वो जहन्नम की आग नहीं सोएगा। देखिए कितना बड़ा, एक शाम एक सुबह दुनिया माफी से बेहतर है, कितना बड़ा काम है? बताए भाई, इसका अजर जो है ना सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला वैसे सिद्दीकीन शुहदा वैसे क़यामत के दिन जो इस काम को करेगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना करीब होगा, हौज़ कौसर उसको मिलेगा और इतना करीब होगा। वैसे जो करते करते थक गया, दुनिया में कोई तकाजा पूरा नहीं है, ज़िंदगी का सारे तकाजा इस दिन के खातिर लगा दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके साथ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में भी जो है ना पड़ोसी होगा। इतना बड़ा अजर है, और खातिमा ईमान के साथ होगा। जो कहेगा सबसे पहले अल्लाह ताला हिदायत की जो है ना रोशनी उसके अंदर फैलेगा, तो उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगा, उसके जरिए से उसका ख़ानदान में भाई बहन रिश्तेदार बहुत सारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत की रोशनी सबसे पहले उसका ख़ानदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फैलेगा। इस काम को इखलास के साथ, सही नीयत के साथ, कुर्बानी के साथ इंशाअल्लाह जो करेगा, अल्लाह उसके असरत पूरा ज़िंदगी में अल्लाह ताला बरकत ज़िंदगी में देखा, दुनिया में देखेगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसलिए भाई सब तैयार है इंशाअल्लाह। यहाँ पे राहबरी के लिए कौन कौन तैयार है? जो राहबर जो है ना, जो रास्ता दिखाएगा, काल जहाँ किया वहाँ नहीं जाए, ठीक है माशाअल्लाह। खड़ा साथी खड़ा हो जाए, कम से कम 3 जमात हो जाए, 3 रहबर 3 जगह में खड़ा हो जाए, ठीक है। आप काल जो किया उससे फिर आप मुशर्रा ले लीजिए, आप एक तरफ खड़ा जाए और अब भी खड़ा जाए आप जी। 3 जमात ठीक है ना, काल भी है ना, परसों भी है, ठीक है इंशाअल्लाह। जहाँ दिया वहाँ नहीं जाए, थोड़ा आप बैठ जाए। तो एक माला साहब आप बोलते हैं थोड़ा आप थोड़ा बैठ जाए, एक आप भी उठ जाएंगे जी। मुतकल्लिम, पहले मुतकल्लिम को उठा लेता हूँ, हमने तो जिक्र रखे अभी सर, आप जिक्र ठीक। अच्छा, और 3 जमात, एक मुतकल्लिम,
किसको बनाओ? मुतकल्लिम और राहबर के पास ही जाए। नहीं, पहले आप एक किधर गया जो हम उठाने की उधर। आप इधर इनके साथ हो जाए, अनवर भाई के साथ हो जाए, हमारा मोनी सब इनके साथ हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, और एक मुतकल्लिम इनके साथ देना। दूसरा किसको बनाओ आपके साथी में? कोई भी सारे। ठीक है माशाल्लाह। हमारा एक नौजवान साथी किधर है? दूसरा एक था ना, आया ना थोड़ा सा की बात किया, किधर है वो? वो है ना मासूम। नहीं मासूम नहीं, दूसरा हम लोग जो परेमा का जो मुजाकरा की एक साथी आखिरी में जो थोड़ा हिदायत बन किया, किधर है वो? किधर? हाँ थोड़ा। चलो ठीक है, अलहुसैन जी हो गया, अभी 3 साथी हो गया। अब जमात में जमात में मोहल्ला बराबर वो बात में बताइए, ठीक है? चलो अभी 3 जिम्मेदार हो जाए, कौन कौन हो जाए? एक मौलाना साहब हो जाए, आप भी हो जाए, आप। हाँ जी, भाई जी। भाई भाई हाँ भाई जी और साथी अजी भाई इस मिडिल में। ठीक है, और पैर में थोड़ा तकलीफ है, अब तकलीफ में तो मिलता ना कुछ। ठीक है वो प्रतीक लगाने वाला पैर। और कौन हो जाए? हाँ भाई भी सही है। ठीक है मौलाना ना जबत साथी পুরান সাথী রীতি কেন? हाँ हाँ পুরান সাথী রীতি পুরান সাথী তো যাওয়া মনে ছিল মুরব্বী থেকে আমের সাথে দোয়া নিতে কেন মধ্যে হাগত এখন সামনে এলে দাড়ি ফাঁকা দাদা আছে ওইটা একটু দোয়া ওই যে আমাদের आप उठे ठीक है चलो हाँ हमने ये तो दो अच्छा ही है हमने तो जिक्र कर दाढ़ी पक्का वाला जी 3 मुतकल्लिम हो गया, 3 जिम्मेदार हो गया, अभी रहबर है ना? हाँ नहीं नहीं वो मामूर 3 साथी हो जाए, कौन है हमारा साथी हो जाए? एक हमारा आपकी आई थी कि भाई आपकी हाँ, ये और कौन है? आपने हाथ उठाए, आप भी उठ जाओ, ठीक है चलो आप इधर ही रह जाए। इधर भी रह जाए। इनके साथ ही। 4 साथी होगी ना, रहबर मुतकल्लिम जिम्मेदार, रहबर और मुतकल्लिम और जिम्मेदार, एक आप चाहिए। थोड़ा बीच में हो जाए, आप ये आइए रहबर मुतकल्लिम जिम्मेदार, ठीक है? और एक चाहिए। इधर हो गया ना, 4 साल हो गया, 4 साल हो गया। अभी इस्तिकबाल के लिए एक साथी ठीक है ना? दूसरा दिन दीजिए वो बाद में वो जो नमाज का टाइम, अरे अल्लाह को वो तो अभी जो जमात आएगा जो साथी आएगा उसके लिए इस्तिकबाल एक ही है, बाद में नमाज का बाद 2 साथी लगाएगा। चलो अमीर साहब को जो राय है हम मान लेते हैं। वो तो बाद में दे देंगे इंशाल्लाह। हाफिज करीमुद्दीन ठीक है इंशाल्लाह? अब्दुल करीम हाँ हाफिज जी जी आप लोग फिर ठीक है। यहाँ तो बात किसका है? हाँ नहीं सुने, यहाँ जो जमात आपने जमात बनाया ना, यहाँ किसी को नाम है क्या फिर पेट के बाद? गाजी ये जो गाजी भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको रहेगी इधर, जो है इधर वो है उनको इधर रहेगी। चलो बिस्मिल्लाह। हाँ गाजी भाई अभी शहीद बना है। लेकिन उनको नंबर करीब तो आ सकता है ना? वही है क्या? करीब देखो ना पेट के करीब 7,099 वो शहीद पहले से देखो नजदीक आ जा भाई, नजदीक आ जा। बांग्लादेशी ना थोड़ा मिक्स है। उर्दू और साथी कितना है? नहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब बांग्लादेश और हमें तो इनको सिर्फ उर्दू आता है। मुश्किल में चलो कोशिश करके बांग्ला में भी कोशिश करें। बांग्ला में थोड़ा कोशिश करेंगे।